নমস্কার, করোনা কাহিনী সঙ্গে সুজয়ের 14th এপিসোডে আপনাদের স্বাগত। আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে এই 14তম এপিসোডে আমার অতিথি, আমার বন্ধু, আমার ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্লাসমেট, শুধু লন্ডন থেকে পিনাকি দাস শর্মা। নমস্কার পিনাকি। নমস্কার সুজয়। দর্শকদের বলে নেব যে পিনাকি তো আমার একদম মানে ইঞ্জিনিয়ারিং এর বন্ধু, তাই ওকে যেরকম বলে তুই তোকারি করে কথা বলি সেরকম করবে, পিনাকিও তাই করবে। আপনারা নিজ গুণে আমাদের মাফ করে দেবেন, না হলে যে যে কথোপকথন ঠিক মতো এগোবে না, এরকম কোন একটা জেনারেল প্রোফাইল কথা বলার জন্য। আমরা লন্ডনে আগে কথা বলেছিলাম, লন্ডনের ডাক্তারের সাথে, পৃথার সাথে কথা বলে, পৃথা দাস মহাপাত্র, যে চেলসি হসপিটালে ছিল। আজকে পিনাকির থেকে নেব আউটপুট, তার কারণ ডাক্তারি যে ভিউ পয়েন্ট সেটা পৃথা বলেছিল, কিন্তু পিনাকি খানিকটা ইঞ্জিনিয়ারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে খানিকটা জেনারেল একটা লন্ডনবাসী হিসেবে তার বলবে। কোয়েশ্চেন উত্তরে যাওয়ার আগে, কোয়েশ্চেন আনসারে যাওয়ার আগে পিনাকি সম্বন্ধে দু চার কথা, বিকজ আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে গেস্টের প্রোফাইল একটু বলতে চেষ্টা করি। পিনাকি দাস শর্মা obtained his bachelor's in civil engineering from Jadavpur University, Kolkata, 1989. He completed later a master's in civil engineering from NIT Roorkela, Orissa, 1995. He also did a diploma in marketing management from IMT Ghaziabad, Uttar Pradesh, from 1997. His professional experience includes, currently he's in contract administration management in United Kingdom, accomplished contract management professional with 30 years of experience in project management, contracts and procurement, contract administration in oil and gas industry, petrochemical infrastructure and construction companies across the globe. Pinaki has 16 years of international experience working in contract management with international oil and gas companies, including ENI Mozambique Engineering, UK since 2014, where he's continuing till date and continuing as managing Mozambique offshore LNG project. ENI Stavanger, Norway for 4 years, managing Goliath FPSO project in Barents Sea. Petrofac International Sharjah for 3 years, managing onshore oil and gas projects in Middle East. Saipem SPA Milan for 4 years, managing international oil and gas contracts in Middle East, Asia and Africa. Pinaki has 14 years of experience in infrastructure, petrochemical and steel industry in India, which includes HCC India for Delhi Metro Underground Project, Lurgi India, New Delhi for Holdia Petrochemical, South Asia Petrochemical Projects, SMS Dimag, New Delhi for steel industry EPC projects, M.N. Dastur and Company in Roorkela Steel Plant Modernization, Bridge and Roof Company in Mejia Thermal Power Project, where he started his career. সুতরাং পিনাকি আমার শুধু ব্যাচমেট নয়, আমার এম.এন. দস্তুরের চলাকালীন he was my colleague also. Welcome Pinaki to my show and thanks for your time, making out a time out of a busy schedule. একটা অন্য রকমের অ্যাটমসফিয়ার। এবার বল তোরা কেমন আছিস লন্ডনে এখন, কেমন আছিস? Thank you Sujay for allowing me to share some views. Yeah, লন্ডনে ভালোই আছি। গত 3 মাস ধরে আমরা ওয়ার্কিং ফ্রম হোম। প্রায় I think it was 26 March when it was first declared. তার আগে থেকে আমাদের কোম্পানি প্রায় 17 মার্চ থেকে আমরা বাড়িতে কাজ করছি, কিন্তু কাজ তো যেরকম হচ্ছে সেরকমই চলছে। It's but we never thought that we could do working from home so efficiently, but we are finding it quite efficient in today's world. And Skype almost 50 people একসাথে মিটিং হচ্ছে ইত্যাদি। That is a professional part. Apart from that, এখানে প্রথম দিকে actually এই যে কোভিড সিচুয়েশন, that was not taken care of very seriously. তার জন্য initially there was some delay in announcing the lockdown and all these restrictions, and তার জন্য কিছু as you can see that ইউরোপে সবচেয়ে বেশি বোধহয় ইংল্যান্ডে এবং ইউকেতে রাদার number of death and fatality rate ও সবচেয়ে বেশি এখানে বোধহয়। Now there are a lot of lockdown release, I mean gradually going on. এখন যেটা হচ্ছে যে from 15 June they will start also non-essential shops and all these things. তাছাড়া সব খুবই স্লো চলছে, মানে এখনো ট্রাফিক খুবই কম রাস্তাঘাটে।
আর ট্রেন সেরকম এসেনশিয়াল না হলে কেউ ইউজ করছে না। সো ইটস লাইক দ্যাট, আই মিন। এই যে ইউনাইটেড কিংডমে মানে ইংল্যান্ডে কখন, ফার্স্ট অফ অল দুটো প্রশ্ন তোর যদি জানা থাকে, ইফ নট নো ইস্যুস। একটা হচ্ছে যে কখন প্রথম, এখন জানা হওয়ার কথা যে প্রথম কখন ইউনাইটেড কিংডমে ধরা পড়লো এন্ড কখন সতর্কতা অবলম্বন করলো, হোয়াট ওয়াজ দ্য ডিফারেন্স, যে কবে ধরা পড়লো আর কবে সতর্কতা নেওয়া হলো? Yeah, it was in March, early March, ধরা পড়েছিল, because as you know that চায়নার পরে ইটালিতে সবচেয়ে বেশি ইনফেকশন ধরা পড়ে, তারপরে it spread to Spain, and at the same time UK তে, because there were a lot of foreign travelers who used to come and এখনো আসছে from Europe, তা সেই জন্য I think the spread occurred in first week of March. And then they didn't do anything. Means gradually the government took decision to have lockdown and all these things, and that started from 26 March, I think. Yeah, 26 মার্চ থেকে। এবং প্রথমে এত লাইটলি নেওয়া হলো যে আমরা যে জানি, সারা বিশ্ববাসী জানেন যে ইংল্যান্ডের, ইউকের Prime Minister got affected with coronavirus after shaking hands with corona patients. Initial এই যে অবহেলার, মানে এই ইনফরমেশন অবহেলার কারণটা তোর অ্যাজ জেনারেল মানে লন্ডনবাসী হিসেবে কি মনে হয়? জেনারেল মানে তুই তো আজকে অনেক দিন ধরে ইউনাইটেড কিংডমে আছিস, আমারও দেখা হয়েছিল তোর সাথে যাওয়ার সময় 5 বছর আগে। তো তোর এখন কি মনে হয় যে ওয়াই দ্য গভর্নমেন্ট, মানে সাচ আ প্রোগ্রেসিভ ওয়ার্ল্ডে, প্রোগ্রেসিভ কান্ট্রির গভর্নমেন্ট এত লাইটলি কেন নিয়েছিল? না, এখানে অনেক রকম প্রোটোকল আছে, বিকজ বিফোর টেকিং এনি ডিসিশন, গভর্নমেন্ট ডিসিশন, দে হ্যাভ টু পুট ইট ইন ফ্রন্ট অফ পিপল, অ্যান্ড অলসো ইট হ্যাজ টু বি ভেরি ট্রান্সপারেন্ট ওয়ে। আর তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হলো যে লন্ডন এমন একটা সিটি যেখানে সারা পৃথিবীর থেকে লোক সবসময় আসছে, আর তখন যেটা হয় যে ইটালি থেকেও বা স্পেন থেকে লোকজন আসতে থাকে, চায়নার থেকে লোকজন আসতে থাকে, তা তখন লকডাউনের ডিসিশনটা সঙ্গে সঙ্গে নেওয়া হয়নি, বিকজ দে থট দ্যাট দে কুড ম্যানেজ উইথ দেয়ার ওন ইনফ্রাস্ট্রাকচার। কিন্তু তারপরে যখন ছড়িয়ে পড়লো, তারপরে দে হ্যাড টু টেক দি ডিসিশন। And এখন কিন্তু আমি যদি স্ট্যাটিস্টিক্স বলি যে as of today United Kingdom around 3 lakhs people have been infected. তার মধ্যে total around 42,000 people have died. Okay. If you see overall Europe around 1.4 million people got infected. And as of today, around 170,800 or 900 people died. So if you see the percentage of death in UK is quite high, and compared to the population. আর ইউকের মধ্যেও অনেক রকম আছে, that UK consists of England, Scotland, Wales, as well as Northern Ireland. So when Boris Johnson took the decision first after he got infected, and then it was put in the parliament, and gradually decision gulo neoya hoy. আর এখনো দেখা যাচ্ছে যে স্কটল্যান্ড আর ওয়েলস, they are taking different decision, not exactly aligned with England. As of today, they are trying to ease the lockdown little bit. সেইভাবে চলছে, কিন্তু initially everybody knows that there was a delay, and also that has a cascading effect. কবে if you can recall যে কবে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটস নামা বন্ধ হলো? মানে প্রত্যেকটা দেশেই, তুই যদি আমার প্রোগ্রামটা দেখে থাকিস, আই হ্যাভ টক টু ফ্রেন্ডস ইন রাশিয়া, বাহরিন, কুয়েত, and all the places of the world, London to bote, United States, কবে তোদের এই ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটস কবে বন্ধ হলো? মানে বেরিয়ার পয়েন্ট ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট, আউটগোয়িং ফ্লাইটস তো যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প অ্যানাউন্সড দ্যাট ইউএস এর সাথে
বন্ধ ছিল ফ্রম মার্চ, কিন্তু ইনকামিং ফ্লাইট কিন্তু সবসময় চলছে, বিকজ border was not totally closed. Okay. Because actually if you see Europe থেকে বেশ কিছু country, they didn't allow people to fly from UK, কিন্তু UK তে flight incoming flights were not closed totally. Okay. And there were the other reason for this spread was also maybe that in London Heathrow Airport, and also I know from my son who traveled from Canada recently, so there was no restriction and there was no checking at all. Okay. So যেটা হচ্ছে যে লোকজন ঢুকে যাচ্ছে, তারপরে they have to be in self isolation. There was no stringent quarantine also. Okay, so only they announced recently that from 8th of June যারা foreign traveler UK তে ঢুকবে to London Heathrow or Gatwick, তাদেরকে self quarantine করতে হবে. Okay. And that may be through self isolation তাদের নিজেদের বাড়িতে, বা as in India or other countries সেরকম কোনো রুল করা হয়নি যে প্রথমে হোটেলে থাকতে হবে তারপরে বাড়িতে থাকতে হবে. Those type of things are not there, not announced. মানে that maybe you feel that those may be the reasons যে এত স্প্রেড হয়েছে একটা কান্ট্রি আজকে. তার কারণ হচ্ছে ইউনাইটেড কিংডমের পপুলেশন কত মানে any idea about the population of United Kingdom? It will be how much? Around I have to check, but around 40 million or something like that. Yeah, so population wise, if you see, the percentage of fatality is quite high here. না, যেটা আমি বলতে চাইছি যে population wise 40 মিলিয়ন হলে ইন্ডিয়ার পপুলেশন 130 কোটি। 130 কোটিতে একই সময় শুরু করে আমাদের ইনফেক্টেড patients right at this point of time total is 3 lakh, almost 3 lakh, thumb rule 3 lakh. মারা গেছে কিন্তু around 9,000 চেয়ে একটু কম, so around 3%. So the mortality rate is quite low in India, but at the same time আমাদের কিন্তু number of infected patients দিনে দিনে খুব বেড়ে যাচ্ছে. In fact গতকাল বোধহয় 11,000 বেড়েছে, which is ভীষণ আশঙ্কাজনক. আমরা এখনো বুঝতে পারছি না আমাদের কবে একদম হাইয়েস্ট পয়েন্টে এসে কবে ফ্ল্যাট হবে কার্ভ, এবং ইংল্যান্ড কি ইউনাইটেড কিংডম সেইভাবে কিন্তু কম্পেয়ার করা যায় না মনে হয়, কারণ ইন্ডিয়া ইজ আ ভাস্ট কান্ট্রি, এতগুলো স্টেট আছে, আর বিভিন্ন ইন্ডিয়া টুক গুড ডিসিশন, বিকজ ইনিশিয়ালি সব ডোমেস্টিক ফ্লাইট বন্ধ করে দেওয়া, তারপরে they took very stringent measure of lockdown, red zone, then green zone and all these things. তা সেরকম ভাবে কিন্তু এখানে করা হয়নি প্রথম থেকে। এখানে একটা সায়েন্টিফিক মডেল অনুযায়ী করা হয়েছে, সায়েন্টিফিক প্রসিডিওর অনুযায়ী করা হয়েছে, এবং যেটা সাউথ কোরিয়াতে হয়েছে যে ট্র্যাকিং অফ পিপল, সেই টাইপের কিন্তু এখনো এখানে সেরকম শুরু হয়নি। কিছু হওয়ার কথা এই মাস থেকে, যারা নতুন করে আসছে এই কান্ট্রিতে তাদের জন্য। কিন্তু if you compare with India, I don't think it will be comparable, because এক তো হলো ডেভেলপিং কান্ট্রি and developed country, and also এখানে NHS has taken lot of preventive measures from initially. যদিও what I understood from my friend doctors that there were still এখনো পিপির একটা ক্রাইসিস আছে এখানে, আচ্ছা সেই ধরনের ব্যাপার এখানেও আছে, কিন্তু whatever step they have taken, they took as per a scientific model, and that cannot be challenged, because that was as per Oxford or very highly reputed people who are in this type of health sector. তারা ডিসিশন নিয়েছে and government কে অ্যাডভাইস করেছে, and accordingly government took decision. আমি এমনি বলছি, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি যে গভর্নমেন্ট যখন ইনিশিয়ালি ডিসিশন নিল, যেটা আমাদের তো এত স্ট্রিক্ট লকডাউন করা হয়েছিল একদম, the whole country of 130 crores, which was praised by all the global leaders, যে the prime minister of the country took a very bold decision. India কে পুরো টোটাল লকডাউন করা was not easy. সেরকম কিন্তু
এর মধ্যেও দেখা যাচ্ছে আজকে যখন ফিগার্স বেড়েছে তখন কিন্তু বলা হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট, বোথ স্টেট গভর্নমেন্ট অ্যান্ড সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এত পুশ নেওয়া, এত মেজার্স নেওয়া সত্ত্বেও সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করেছে, প্রিন্ট মিডিয়া ইউজ করেছে, ভিজুয়াল মিডিয়া ইউজ করেছে, নিজেরা প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী নিজেরা এগিয়ে এসছেন এ করতে, তাও কিন্তু ঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্টেড হয়নি। এই ঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্টেশন যখন ইউকে তে বলা হলো তখন কি লোকেরা ডিসিপ্লিন এনাফ টু go by abide by those implementation যে লকডাউনের রুলস এন্ড রেগুলেশনস কি ফলো করেছে? ইউকের কথা, ওকে। সো আই ক্যান সে দ্যাট ইউকেতে আমি যা দেখেছি যে what happened is that people followed government instruction, no doubt about it, but in certain areas যখন এখানে প্রবলেমটা হয় যে এখানে সামারের জন্য সবাই ওয়েট করে থাকে এই এত ভালো ওয়েদার, আর ইন দি এন্টায়ার লকডাউন পিরিয়ড এখানে ওয়েদার খুবই ভালো ছিল, এবং যখনই উইকেন্ডে ওয়েদার ভালো হয়েছে তখন লোকজন বেরিয়ে পড়েছে, এবং ইরেসপেক্টিভ অফ লকডাউন ইনস্ট্রাকশন কখনো কখনো হয়েছে যে দেখা গেছে পিপল আর ডুইং বারবিকিউ, কেউ বিচে চলে গেছে গাড়ি নিয়ে। there were some penalty also announced by government. তারপরে এটা প্রথম দিকের কথা বলছি, তারপরে যখন স্ট্রিক্ট লকডাউন হলো, যখন দেখা গেল যে এত লোক মারা যাচ্ছে, তখন কিন্তু লোকজন খুব সচেতন হয়ে গেছে, এবং এখনো যখন আমরা এক্সারসাইজ করার জন্য পার্কে যাওয়া হচ্ছে বা অন্যান্য জায়গায়, উই ক্যান সি দ্যাট পিপল আর ফলোইং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং অ্যান্ড ওই 2 মিটার ডিস্টেন্স মেনটেন করছে, তারপরে দে আর সামটাইমস ওয়ারিং মাস্ক। কিন্তু ওয়ান অফ দি রিজন অফ স্প্রেডিং দিস টু মাচ ইন ইউকে, আমার মনে হয় যে এখানে মাস্ক কখনোই কম্পালসারি করা হয়নি, এবং এখনো না। এখন শুধু বলা হয়েছে যারা রেস্ট্রিক্টেড এরিয়াতে যারা কাজ করছে, বাড়ি অফিসে যাচ্ছে বা গ্রসারি শপে বা সুপার মার্কেটে, দেন দে হ্যাভ টু ওয়্যার মাস্ক। কিন্তু আর যারা ডাক্তার বা হেলথ ওয়ার্কার, দে হ্যাভ টু ওয়্যার মাস্ক, দে হ্যাভ টু ওয়্যার উইথ অল আদার প্রিকশন অলসো। দিস মে বি ওয়ান অফ দি রিজন। কিন্তু সেটা WHO বিভিন্ন কান্ট্রিতে আমরা দেখেছি বিভিন্নভাবে এটা ফলো করা হয়েছে, যেমন ইটালি স্পেনের পরের দিকে মাস্ক সবাই পরছিল, চায়না সাউথ কোরিয়াতে কিন্তু সবসময় মাস্ক পরেছিল, ইন্ডিয়াতে তো মাস্ক কম্পালসারি। সুতরাং there are different government and administrative decision and instruction given in different countries. তার মধ্যে ইউকেতে কখনোই মাস্ক কম্পালসারি করা হয়নি। ইউনাইটেড কিংডমে এখন কি কার্ভটা ফ্ল্যাট হয়েছে নাকি এখনো উঠছে নাকি নাবার দিকে? হোয়াট ইউ ফিল যে এখন কার্ভটা এই যে এই পেশেন্টস এর কার্ভটা টোটাল কার্ভ এখন কার্ভটা অনেকটাই ফ্ল্যাট হয়েছে। আচ্ছা। এবং এখন স্কটল্যান্ডে আগের সপ্তাহে দেখা গেছিল দেয়ার ওয়াজ নো রিপোর্টিং অফ ডেথ কেস ইন ওয়ান ডে অর 1 or 2 days। সেই জন্য স্কটল্যান্ডে খুব তাড়াতাড়ি ওরা ইজ করছে লকডাউনটাকে। কিন্তু ইংল্যান্ডে এখনো ডেথ অ্যারাউন্ড মধ্যেখানে একদিন হয়েছিল 50-55 ডেথ, দ্যাট ওয়াজ দি লোয়েস্ট। এখনো আবার ইট ভ্যারিজ, মানে এক এক দিন 200 হয়ে যাচ্ছে, কখনো 100 হয়ে যাচ্ছে। আর ভালনারেবল পিপল হলো অনেক বয়স্ক লোক যারা যারা বয়স্কদের যে আলাদা ওল্ড এজ হোম বা এইসব জায়গায় যারা আছে, দে আর মোর এফেক্টেড। আগে কি হচ্ছিল ইউকেতে, যখন এই স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফিগার গুলো অ্যানাউন্স করা হচ্ছিল, অনলি যারা হসপিটালাইজ হচ্ছে তাদেরটা অ্যানাউন্স করা হচ্ছিল, পরে they also added those people jara old age home ache ba, and that's why it went up. And ekhono the figure include all type of people, not only in hospital. Okay, so কিন্তু যেটা যেটা ভালো কথা বললি সেটা হচ্ছে কার্ভটা এখন ফ্ল্যাট হতে শুরু করেছে, তাই তো? মানে so you have a chance that it will go down right after this. Yes, it will definitely go down. So that's a good indication arki. Yeah. কিন্তু এখন একটা কথা আমার বলতেই হচ্ছে যে আজকে যদি ইফ ইউ সি দি নিউজ টুডে ইন লন্ডন, দেয়ার ইজ অ্যানাদার ডেমনস্ট্রেশন অ্যান্ড কন্টিনিউয়াসলি লাস্ট 2 weeks ধরে এই ডেমনস্ট্রেশন চলছে আফটার জর্জ ফ্লয়েড ইন ইউএস, অ্যান্ড তারপর থেকে এই প্রোটেস্ট চলছে। অ্যান্ড ইফ ইউ সি ট্রাফালগার স্কোয়ার অ্যান্ড ইফ ইউ সি
ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবে টুডে নিউজ, বিবিসি নিউজ, একটা সাংঘাতিক অবস্থা, মানে মারপিট চলছে, and it's like a riot situation. তো এই সিচুয়েশনে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা সম্ভবই না। আর তুই কি ফিল করিস যে do you feel that may lead to again a splurge in numbers or increase in numbers? Yes, it may be that it will again increase a little bit, but you never know. But এখন লোক অনেক সচেতন হয়েছে, অনেকে মাস্ক পরছে, কিন্তু এইসব গ্যাদারিং এ যখন সবাই একসাথে প্রোটেস্ট করতে যাচ্ছে তখন কেউই মাস্ক পরছে না বা কেউই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করছে না। আমি একটু and another thing to mention that school প্রাইমারি স্কুল এরা খুলে দিয়েছে ফার্স্ট উইক অফ জুন থেকে, বাট ইট ওয়াজ নট সো সাকসেসফুল। ইংল্যান্ডে খোলা হয়েছিল, কিন্তু স্কটল্যান্ড অ্যান্ড নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস দে হ্যাভ নট এগ্রিড টু ইট, and they are postponing the school year to start from September. Okay, so during the entire summer period আর স্কুল খুলবে না অন্যান্য জায়গায়, শুধু ইংল্যান্ডে খোলা হয়েছে only primary school. Okay, that was not so successful actually, because people also did not agree to this decision. একটা প্রশ্ন আমি জিজ্ঞেস করছি সবাইকে, আমি যেটা আমাদের দেশে যেটা আমরা দেখতে পেয়েছি যে এই যে আইসোলেশন কিংবা আমাদের কোয়ারেন্টাইন, এই জিনিসটা একটা মানে একটু নেগেটিভ কোনোটেশন ইউজ হয়েছে, যে লোকের একটা অ্যাপ্রিহেনশন কিংবা একটা ফিয়ার ডেভেলপ করেছে, যার জন্য করোনার সিমটমস ডেভেলপ করলেও লোকে কনফাইড করেনি মেডিকেল ফ্র্যাটার্নিটির কাছে। এটা কি ইংল্যান্ডে হয়েছে? মানে এটা ইউনাইটেড কিংডমে কি এরকম নাকি লোকেরা মানে ফেয়ার এনাফ টু কনফাইড অ্যাজ সুন অ্যাজ হাঁচি কাশি জ্বর হলে সেটা রিপোর্ট? The people are generally responsible here, and what they need, what we saw that এখানে কিন্তু সেলফ আইসোলেশন যারা করছে নিজের বাড়িতে গিয়ে, বা that was maintained properly, what I believe, and there may be some stray incident, and সেইভাবে if you see ইন্ডিয়াতে কোনো কিছু ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে you have to have lot of penalties and all this, you have to announce, police will go after the people. সেরকম এখানে আমি রাস্তায় কোনোদিন কোনো পুলিশ দেখিনি, এক্সেপ্ট ইন ফিউ প্লেসেস ওয়্যার যদি মোটরওয়েতে লোকে ড্রাইভ করে অনেক দূরে যাচ্ছে এবং উইদাউট এনি রিজন, দে হ্যাভ টু প্রুভ দ্যাট ওয়াই দে আর ড্রাইভিং, তা সেইগুলো খুব সিরিয়াসলি নেওয়া হয়েছে লাস্ট মান্থে, স্পেশালি ইন মে। এখন আস্তে আস্তে সেগুলো রিলি ইজ ডাউন হচ্ছে। আমি এবার একটা প্রশ্ন করব মেডিকেল ফ্যাসিলিটি সম্বন্ধে। আমার কাছে এই অনুষ্ঠানেই ইংল্যান্ডের চেলেসা হসপিটালের ডাক্তার, আমার স্কুলের জুনিয়র ছিল, ডক্টর পৃথা দাস মহাপাত্র বলেছিল, কিন্তু আই ওয়ান্ট টু গেট ইট ফ্রম আ কমন ম্যানস পার্সপেক্টিভ। আমি এখন তো আর খবর তো আর এখন কোনো লোকাল খবর থাকে না, সব গ্লোবাল খবর, মানে এনিথিং হ্যাপেন্স এনিওয়্যার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, এভরিওয়ান। আমার কাছে পুরো ক্লিয়ারলি শোনা যায়নি লাস্ট আমার কাছে আমার গেস্ট এসেছিল এই প্রোগ্রামে করোনা কাহিনীতে ফ্রম লন্ডন, চেলেসা হসপিটালের ডাক্তার ডক্টর পৃথা দাস মহাপাত্র। পৃথার কাছে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম প্রশ্নটা, আজকে তোর কাছে জিজ্ঞেস করছি একই প্রশ্ন, কিন্তু ফ্রম আ কমন ম্যানস পার্সপেক্টিভ। আজকের জগতে আজকে তো আর কোনো খবর লোকাল থাকে না, সবই গ্লোবাল হয়ে যায় আজকের জগতে। am I audible? লাস্ট গ্লোবাল হয়ে যাওয়ার আগে কি বললি? আমি বললাম আজকের জগতে ইন টুডেজ টাইম যে কোনো খবরই আর লোকাল থাকে না, গ্লোবাল হয়ে যায়। সাম ইন্টারাপশন, শোনা যাচ্ছে না কয়েকটা ওয়ার্ড। হ্যালো, am I fine? Am I audible right now? এবার শুনতে পাচ্ছিস? এবার ঠিক আছে, হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। আজকের জগতে কোনো খবরই লোকাল থাকে না, গ্লোবাল হয়ে যায়। সুতরাং আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম লন্ডনের এক ডাক্তারকে, আমার স্কুলের জুনিয়র ছিল,
চেলেসা হসপিটালে কাজ করে এখন ডক্টর পৃথা বলেছিল, কিন্তু সেইটাই তোর পার্সপেক্টিভ, মানে একটা ইঞ্জিনিয়ার্স পার্সপেক্টিভ, কমন ম্যানস পার্সপেক্টিভ তো উত্তর চাই। Was England prepared for the pandemic, or they have to just pull up their socks and just reinforce their medical facilities like ICUs, like ventilators, like testing kits? সব কি তৈরি ছিল না? There were lacuna in that. না না, তৈরি তো ছিল না। ইনফ্যাক্ট নাম্বার অফ ভেন্টিলেটর নিয়ে অনেক হয়েছে, কারণ আমার স্কুলের বন্ধু এখানে ডাক্তার, আমরা তাদের সাথে অনেকবার কথা বলেছি, এবং হোয়াট দে টোল্ড দ্যাট in maximum hospital there was a crisis of ventilator and the PPEs, and some hospital they made new, I mean they constructed Ratarati quite within few days in London. তখন তারপরে ওরা অনেক ভেন্টিলেটর পরের দিকে ইম্পোর্ট করেছে অন্য কান্ট্রি থেকে, কিছু হয়তো চায়নার থেকেও এসছে, এবং তারপরে দে কুড ম্যানেজ দি সিচুয়েশন। কিন্তু এখনো there was a crisis always, there was a crisis of the PPE, and সবাই পাচ্ছিল না, ইনফ্যাক্ট ডাক্তাররাও অনেক সময় প্রিভেন্টিভ ইয়েগুলো পায়নি, ইকুইপমেন্ট যেগুলো আছে পিপিই। তাছাড়া অনেক রকম ট্রায়াল আমি যা শুনেছি, যে বিকজ টু অফ মাই ফ্রেন্ডস গট কোভিড and they were in hospital, they are Bengali friends here, তারা নিজেরা বলেছে যে এনএইচএস খুব ভালো কাজ করেছে, কারণ এনএইচএস এর হেলথ ওয়ার্কার, ডাক্তার, নার্স, তাদের কোনো কম্প্যারিজন নেই, কেননা তারা নাকি খুবই ভালো কাজ করেছে। কিন্তু যেটা হচ্ছে যে ওরা ট্রায়াল অ্যান্ড এরার মেথডে এই নানা রকম মেডিসিন ওরা ট্রাই করেছে, যে ক্লোরোকুইনিন, তারপরে যেটা আমরা ইউএসএ তে ইউজ করতে শুনেছি, রেমডেসিভির, হ্যাঁ, তারপরে ট্রায়াল অ্যান্ড এরার প্রসেসে ওরা ইউজ করেছে, and wherever they found success they continued to apply on different patients. তারপরে ভেন্টিলেটরে আমার এই বন্ধুদের কাউকে যেতে হয়নি, they had the oxygen and all these things. তারপরে almost it took 10 days, তারপরে they got released. So now they're okay. And from a common man's perspective, although NHS service in UK is quite good, কিন্তু there was a long waiting time and understaffed. You should say that NHS is always understaffed. And after Brexit, যেটা problem হচ্ছে যে from European countries there will not be continuous doctors and nurses, যেটা ইন্ডিয়া, পাকিস্তান এইসব জায়গা থেকে আরো হয়তো বেশি ডাক্তার, নার্স আসবে, because there is always a crisis of the resources. একটা একটু বিতর্কিত প্রশ্ন করব এবার আমি। এই যে গ্লোবাল নিউজ দেখতে দেখতে আমার মনে হয়েছে যে ইংল্যান্ডের যে এশিয়ান ডক্টর ফ্রেটার্নিটি, তাদের এগেনস্টে, মানে তাদের এগেনস্টে না, তাদের খানিকটা এই পিপিই বল, মানে যে প্রোটেকশন দেওয়ার কথা, আর এক্সপোজার তাদের বেশি হয়েছে। এইটা কিন্তু একটা নর্মাল, মানে আমার গ্লোবাল নিউজ থেকে, নানান চ্যানেলের নিউজ থেকে, যারা ইউএস কিংবা ইংল্যান্ডের নিউজ চ্যানেল থেকে আমার মনে হচ্ছে যে তাদের এগেনস্টে একটু হলেও ডিসক্রিমিনেশন। ডু ইউ সাপোর্ট দ্যাট, অর দ্য জেনারেল পারসেপশন অফ দ্য পিপল কি তাই, যে হ্যাঁ দে ওয়্যার মোর জেনারেলি কি হয়, what has been found that South Asian community people, যারা ডাক্তার, the maximum যারা they died, তারা সব সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি বা আফ্রিকান বা মেডিটেরিয়ান, ইজিপশিয়ান, এরকম অনেক আছে। আমরা দেখেছি অনেক বাংলাদেশি ডাক্তার এবং পাকিস্তানি ডাক্তার, তারাও মারা গেছে, তাদের প্রায় বিবিসি নিউজে দেখানো হয়। এবং নট অনলি দ্যাট, এই দেখা যায় যে এখানকার যে ব্রিটিশ ডক্টর যারা আছে, দে অলওয়েজ আর নট ইন দি ফ্রন্ট লাইন। তখন অনেক সময় হয় কি, যে যারা সাউথ এশিয়ান ডক্টররা তারা ফ্রন্ট লাইনে কাজ বেশি করে, সেজন্য হয়তো তাদের they were more vulnerable, and maybe there is some genetic reason for it, but that's not yet proved, but all over world.
because even in USA we have seen that a lot of South Asian and African doctors, they died. I mean more percentage wise. আমরা অনেক দিন ধরেই শুনছি যে অক্সফোর্ডে কিছু ভ্যাকসিনের কথা হচ্ছে। ইজ এনি কারেন্ট ডেভেলপমেন্ট, ভ্যাকসিন কিছু ডেভেলপ হচ্ছে, ভ্যাকসিন আর মেডিসিনস ইন অক্সফোর্ড আর ইংল্যান্ডে কি কিছু, ইউনাইটেড কিংডমে কিছু কি সামনে এসছে দ্যাট ইউ নো অফ? যে এখনো আসেনি, কিন্তু অ্যাপ্লাই করা হয়েছে অনেকগুলো ভ্যাকসিন, আর তারপরে সেটা টেস্ট চলছে। এটা দ্যাট উইল টেক লং টাইম, কিন্তু I saw some news that by September there is a probability that they will market it for commercial production, some of the vaccines. Kintu it's not yet confirmed news, but we have seen in some of the newspaper. তাছাড়া হ্যাঁ, অক্সফোর্ডে এটা নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে অনেক দিন ধরেই, এবং হোপফুলি ইট উইল বি ওকে উইদিন দিস ইয়ার। এবার একটা অন্য ধরনের প্রশ্নে আসি, খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন। তুই প্রায় 16 বছর ইন্টারন্যাশনালি কাজ করছিস নানান অর্গানাইজেশন। এই যে প্যান্ডেমিকের যে ইকোনমিক একটা এফেক্ট, যে ইকোনমিক ডিজাস্টার টু দ্য হোল ওয়ার্ল্ড, সেটা কি গ্লোবালি, তুই, আমি তোকে গ্লোবাল সিটিজেনই বলতে পারি, তুই ইটালিতে থেকেছিস, তুই গ্রিসে থেকেছিস, নানান জায়গায় থেকেছিস, তুই দুবাইয়ে শারজাতে থেকেছিস, এখন ইংল্যান্ড ভেনিসে ছিলি, ভেনিসে ছিলি না একসময়? তো ভেনিসেও ছিলি বোধহয়। না, মিলানে ছিলাম। তো মানে one person who has a first hand experience of the pandemic star, that's Italy. এখন যে এই ইকোনমিক ডিজাস্টার, তার ইম্প্যাক্ট কি মনে হয় তোর গ্লোবাল কোম্পানিজে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ থ্রুআউট দ্য ওয়ার্ল্ড, এবং কি মনে হয় হাউ লং উইল ইট টেক? এখন দিস ইজ নো ডাউট, এটা খুব একটা বিরাট এফেক্ট হয়েছে সারা ওয়ার্ল্ডে, নট অনলি বিকজ অফ কোভিড, অলসো বিকজ অফ দিস অয়েল প্রাইস, যেটা ডাউন হয়ে গেছে বিকজ অফ সৌদি আরাবিয়া অ্যান্ড রাশিয়ার মধ্যে কিছু পলিটিক্যাল ইস্যু ছিল, অ্যান্ড কেউ প্রোডাকশন কমাচ্ছে না, অ্যান্ড ডিমান্ড গত 3 মাস ধরে কোনো অয়েলের ইউজ হচ্ছে না, অয়েল অ্যান্ড গ্যাসের সেভাবে, তা সেই জন্য ডিমান্ড অনেক কমে গেছে ইন্টারন্যাশনালি, এবং তার জন্য একটা বিরাট এফেক্ট হয়েছে অল ওভার ওয়ার্ল্ডে। এবং অ্যাজ ইউ নো দ্যাট অয়েল প্রাইসের সাথে সাথে লট অফ থিংস হ্যাজ এফেক্ট। কতদিনে মনে হয়, কতদিনে এখানে খুব বেড়ে গেছে এখন, কতদিনে মনে হয় 3.1% to 5% আনএমপ্লয়মেন্ট বেড়ে গেছে। আনএমপ্লয়মেন্ট, অ্যান্ড ইউএস এর মতো না, ইউএসএ তে আমি যা দেখতে পাচ্ছি নিউজে, যে এখানে থেকে হয়তো বেশি ইউএসএ তে আনএমপ্লয়মেন্ট হয়েছে, কিন্তু এটা কতদিনে রিকভার করবে বলা খুব মুশকিল, কিন্তু মেবি ইট উইল টেক অ্যানাদার ইয়ার অর টু। এই বছর তো বটেই, এই বছর লট অফ পিপল, লট অফ কোম্পানিজ আর ক্লোজিং ডাউন, lot of companies are making the employees redundant, and so it's everywhere. So you can see the news, not only in UK, everywhere it is like that. আমরা প্রোগ্রামের একদম শেষ দিকে চলে আসছি। তুই অনেক দিনই 14 বছর, তোর 30 বছরের ক্যারিয়ারে 14 বছর তো ভারতবর্ষেও ছিলি। আমি যতদূর জানি তোর মা এখনো ভারতবর্ষেই থাকেন, শ্বশুর শাশুড়ি ভারতবর্ষেই থাকেন। হাউ ডু ইউ ফিল, তুই নিশ্চয়ই ইন্ডিয়ার খবর রেখেছিলি প্যান্ডেমিকের সময়, how do you feel that the government in India has dealt with the COVID situation, and how do you feel the government of West Bengal has done with the COVID? As a global citizen, your call on this? আমি কন্টিনিউয়াসলি ক্লোজ টাচে ছিলাম ইন্ডিয়া এবং কলকাতার সাথে, এবং রেগুলারই আমার বাড়িতে কথা হয় ইত্যাদি। কিন্তু আমরা প্রথম দিকে যে ডিসিশন গুলো হয়েছিল, একটা জিনিস বলা যায় যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট took the decision very abruptly to close down without giving time to the migrant workers and other people to come back to their own place. ওই কত ঘন্টার একটা নোটিশ দিয়ে বলা হয়েছিল, তাতে কি হয়েছে, এই যে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কাররা বিভিন্ন স্টেট থেকে, শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গল বলে না, বিভিন্ন স্টেটে ফেরত যাচ্ছে, আর তার যে সেই একটা যে সিচুয়েশন তৈরি হলো, দিস কুড হ্যাভ বিন প্রিভেন্টেড
আর তাছাড়া বাকি যা স্টেপ নেওয়া হয়েছে, ডোমেস্টিক এয়ারলাইন্স বন্ধ করে, ট্রেন বন্ধ করে বা stringent লকডাউন মেজার নিয়ে, সেগুলো দ্যাট শুড বি অ্যাপ্রিসিয়েটেড, এন্ড অল ওভার ওয়ার্ল্ড দে আর অ্যাপ্রিসিয়েটিং ইন্ডিয়াস মেজার্স অন অল দিস থিংস। অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রথম দিকে তো আমি যা শুনেছি যে অনেক ইনফরমেশন হাইড করা হয়েছিল, যে কত নাম্বার অফ ডেথ অ্যান্ড অল দিস থিংস, দ্যাটস নট অ্যাকচুয়ালি ডিজায়ারেবল। এখন দেখা যাচ্ছে মহারাষ্ট্রে বোধহয় সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওয়েস্ট বেঙ্গলও আফটার দিস ক্রাইসিস দেয়ার ওয়াজ দ্যাট স্টর্ম আমফান, and তার জন্য ইট ওয়াজ আ টোটাল ডিজাস্টার। সেই পার্সপেক্টিভে অল ওভার ওয়ার্ল্ডের সিচুয়েশন কম্পেয়ার করলে দেখা যাবে যে ইন্ডিয়াতে পার্সেন্টেজ অফ infected people or percentage of death is quite less population wise, but they have taken stringent measure, but there are a lot of mistakes also that should be lesson learned for the next থ্যাংক ইউ। আমার লাস্ট প্রশ্ন, আমি সব সময় সবাইকে জিজ্ঞেস করছি, আমি বলছি হচ্ছে মিলিয়ন ডলার, বিলিয়ন ডলার, ট্রিলিয়ন ডলার প্রশ্ন হতে পারে, কিন্তু সবাইকে জিজ্ঞেস করছি বিকজ ইউ পিপল লিভ ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। কি পারসেপশন, কি মনে হচ্ছে কবে we will get back to a normal life, কবে the world will get back a normal life? I'm not speaking of England, I'm not speaking India, the whole world will normalize, new normal না, আমাদের যে old normal এ কবে আসতে পারে বলে তোর মনে হয়? I know it's a $1 trillion question. ওল্ড নর্মালে আসা এখনো দেরি আছে। এখন এভরিথিং, দি টোটাল ডাইমেনশন অফ লাইফ উইল গেট চেঞ্জড, এন্ড এই বছরটা তো আমার মনে হয় লাগবেই টু ওভারকাম দিস সিচুয়েশন, টু টোটালি নর্মালাইজ। কারণ আজকে নিউজে পড়া যাচ্ছে যে চায়নাতে আবার নাকি লকডাউন শুরু হচ্ছে ইন সো, অ্যান্ড ইকোনমিক কন্ডিশন ওভারকাম করতে আমার মনে হয় আরো 1-2 বছর লেগেই যাবে। Because we have seen a lot of recession 2008 2015, and this is worse than all of them. Worse than all of them, yes. Thank you. আমরা একদম প্রোগ্রামের শেষে চলে এলাম। পিনাকি যেটা বললো, একটু চিন্তারই কথা বললো, না হয়তো আমরা সুস্থ হয়ে যাচ্ছি, ইংল্যান্ডের লোকেরা সুস্থ হয়ে যাচ্ছে, আমরাও সুস্থ হয়ে যাব, কিন্তু এই যে ইকোনমিক ব্রেকডাউন, that may take a year, a couple of years time, গ্রেট ডিপ্রেশনের মতন ডিপ্রেশন, তার চেয়েও হয়তো ওয়ার্স। অ্যান্ড আমরা সবাই মনকে শক্ত রাখবো, কাজ করতে থাকবো, এই ঘরে থেকেই কাজ করব, ওয়ার্ক ফ্রম হোম করব, কিন্তু কেয়ারফুল থাকবো, বিকজ টাইম ইজ নট ইন আওয়ার ফেভার। আমাদের ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হবে, নিশ্চয়ই আমরা এই সিচুয়েশন থেকে বেরিয়ে আসবো, আগেও যেরকম বেরিয়েছি। মানুষের জীবন স্তব্ধ হয়ে যাবে না কোনো প্যান্ডেমিকে। ফিরে আসবো পরের সপ্তাহে, চলে যাচ্ছি, তো বলে যাব প্রত্যেকটা এপিসোডে যে কথাটা বলে, যে আশার কথাটা বলি, সেই কথাটা বলে আমরা করব জয় নিশ্চয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়, বুকের ভিতরে আছে প্রত্যয়, আমরা করব জয়। নমস্কার। নমস্কার।